A very good morning to all. In our previous session, we had discussed types of internal economies, in which we had discussed 2 points, that is technical economies and the second one is managerial economies. Now let us continue with this point. The third advantage is marketing economies. Yes. If we talk about the large firm, it may have different advantages. Like marketing economies means it can purchase raw materials or any other input at the concessional price if it is purchasing in a bulk quantity or in a large quantities. લાર્જ ફોર્મમાં પ્રોડક્શન પણ વધારે થતું હોય તો whenever you are going for the large scale production, at that time you can purchase the raw materials from the market at a concessional price because you are purchasing it in a comparatively large quantity as compared to the small firms. So જ્યારે તમે હોલસેલમાં પરચેસ કરો ને કે હોલસેલમાં સેલ કરો ત્યારે તમને ઘણા બધા બેનિફિટ મળે. ક્વોન્ટિટી લાર્જ હોય ને ત્યારે તમને એટલું કન્સેશન ડિસ્કાઉન્ટ મળે. તો આ વસ્તુ છે ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ફોર ધ સ્મોલ ફર્મ. સો લાર્જ ફર્મ કેન ગેટ ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ ધ concessional purchasing of the raw material at concessional rates, and moreover to it can also have the transportation facilities at a concessional rate. હવે જે ફિનિશ્ડ ગુડ્સ છે એ લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં તમે ટ્રાન્સપોર્ટ, હવે પ્રોડક્શન થયું તો તમારે એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ તો કરવું જ પડે બિટવીન ડિફરન્ટ એરિયાઝ. તો આ બધા માટે તમારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, બાય રોડ, બાય એર, બાય રેલ, એની વે, બાય વોટર, એટલે તમે બાય સી કોઈ પણ રીતે તમે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરો છો. પણ if you are going for the large scale production, at that time even you can have your own transport system. તમે તમારી પોતાની જ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ સ્ટાર્ટ કરી દો. આ બધા છે લાર્જ પ્લાન્ટ્સ છે, બાલાજી છે, ગોપાલ છે, આ બધી ઓટોમોબાઈલ્સની વાત કરીએ તો બધાને પોતાની જ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ હોય. સો દેટ because they can afford it due to the advantages of the લાર્જ કંપની. જે લાર્જ કંપની હોય ને એને ઘણા બધા આવા એડવાન્ટેજીસ મળે. In addition to it, if a firm is operating in a large scale, at that time it can go for the more advertisement which is required to increase the sales of the firm. તમે વધારે એડવર્ટિઝમેન્ટ કરી શકો. એનું રીઝન શું છે? એડવર્ટિઝમેન્ટ છે, ન્યૂ રિસર્ચિસ છે, ન્યૂ એક્સપેરિમેન્ટ્સ છે. તો આવું બધું છે ને લાર્જ ફર્મમાં જ પોસિબલ થાય. ધ રીઝન ઇઝ દેટ ધ કોસ્ટ ઓફ ધ એડવર્ટિઝમેન્ટ, રિસર્ચિસ, એક્સપેરિમેન્ટ distributes amongst the various product or large scale production. Because advertisement છે ને તમે 100 પ્રોડક્ટ્સ, તમે સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું એક સેલફોન મેન્યુફેક્ચર કરું છું, હું 100 યુનિટ્સ જ સેલફોનના મેન્યુફેક્ચર કરું છું. તો આ 100 યુનિટ્સનો એડવર્ટિઝમેન્ટનો એક્સપેન્સ તો એટલો જ રહે. હવે કદાચ હું 100ને બદલે 10,000 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરું ને સેલફોનના, તો પણ મારી એડવર્ટિઝમેન્ટ કોસ્ટ તો એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે. બટ પહેલાં એ 100 વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થતી હતી અને હવે એ 10,000 યુનિટ વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે. સો કોસ્ટ ઓફ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ વિલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ among the different or a large scale production so that cost can be reduced. So we can say that in both buying and selling, a large firm secures a number of different advantages over a small firm. એટલે સ્મોલ ફર્મ કરતાં લાર્જ ફર્મને ઘણા બધા, તમે બાઇંગની વાત કરો કે સેલિંગ, ઘણા બધા એડવાન્ટેજીસ છે એ મળે છે. એન્ડ ધીસ ઓલ એડવાન્ટેજીસ આર નોન એઝ ધ માર્કેટિંગ ઇકોનોમીઝ. The next is financial economies. Financial economies means benefits related to finance. Yes, finance is required for the smooth running of an enterprise. કોઈ પણ ફર્મ છે એ ફિનાન્સ ઉપર જ ડિપેન્ડ કરતી હોય. Now, whether it is about the working capital or it is about the fixed capital, a large firm can easily get the money from the market. લાર્જ ફર્મ છે ને મે બી બિકોઝ ઓફ ધ ક્રેડિટ વર્ધીનેસ, કે લાર્જ ફર્મ છે, પ્રોડક્શન પણ લાર્જ સ્કેલ ઉપર થાય છે, તો એને માર્કેટમાંથી ફિનાન્સ છે એ ઇઝીલી મળી જાય.
it can borrow from the bank or it can also borrow from the other financial institutes. Financial institutions means કે જે ફિનાન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. it may be private institutes. ઘણી બધી અત્યારે એવી ફિનાન્સિંગ કંપની છે કે જે તમને લોન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. યસ, rates of interest will be different, but there are number of banks and financial institutions which provides finance to the firms. But the point is that large firm can easily get capital on a liberal terms as compared to a small firms. Liberal terms એટલે small firms ને માટે જેટલા restrictions હોય કે જેટલી conditions હોય કે rate of interest high હોય, અને હા, small firm છે ને comparatively small amount borrow કરે, પણ large firm છે ને એને large amount ની requirement હોય, એટલે banks છે એ easily large fund છે, financial institutions છે એ large quantity માં કે amount હોય ને એ easily provide કરે છે. Now it can also more easily it can have the finance at a cheaper rate. It means કે low rate of interest ઉપર એને finance છે easily મળી શકે and at a favorable terms. Yes, large companies પોતાની terms favorable એટલે પોતાની ફેવરમાં terms હોય ને એના ઉપર પણ મની છે એ બોરો કરી શકે. Because of the credit worthiness of the large firms which small firms may do not have. એટલે small firms કરતાં large firmની જે credit worthiness એટલે માર્કેટમાં જે શાખ હોય ને, જે પ્રેસ્ટીજ હોય, સ્ટેટસ હોય એ વધારે હોય, because it operates at a large scale. Next point is risk bearing economies. Risk bearing economies means you know that in each and every firms there are certain risk involved. Definitely risk વગર તો કોઈ પણ business છે એ possible જ નથી. So what will happen over here, if a firm is working on a large scale, at that time it can diversify its risk. કારણ કે હું એક જ પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરું છું, હું મારી સ્મોલ ફર્મ છે અને એક જ ટાઈપની પ્રોડક્ટ છે એ મેન્યુફેક્ચર કરું છું, તો એવું રિસ્ક રહે કે કદાચ માર્કેટમાં એની ડિમાન્ડ સાવ ઓછી હોય કે ડિમાન્ડ જ પછી હોય જ નહીં, તો મને લોસ થાય અને મારી ફર્મ છે એ ક્લોઝ થઈ જાય. બટ વેનેવર ઇટ ઇઝ વી આર વર્કિંગ એટ અ લાર્જ સ્કેલ, વી કેન પ્રોડ્યુસ નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ્સ, રાઈટ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ રિલાયન્સનું એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. રિલાયન્સ છે એ ઘણી બધી વસ્તુના બિઝનેસ કરે છે, રાઈટ. હવે જીઓ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું, જીઓ સક્સેસ જ છે, બટ જો જીઓ સક્સેસ ન ગયું હોત તો રિલાયન્સ બંધ થઈ જાત? ઓબ્વિયસલી નોટ, કારણ કે એના બીજા ઘણા બધા બિઝનેસ છે કે જે એમાં ઓલરેડી એને પ્રોફિટ માર્જિન હાઈ છે. એટલે એનો મતલબ એ છે કે લાર્જ ફર્મ જ્યારે નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ્સ છે એ મેન્યુફેક્ચર કરતી હોય તો રિસ્ક છે એ ડાયવર્સિફાય થઈ જાય. એટલે કદાચ કોઈ એક પ્રોડક્ટ છે એ માર્કેટમાં સક્સેસ ન જાય તો એનાથી એના બિઝનેસને કોઈ અફેક્ટ થાય નહીં. મોરઓવર ટુ ઇટ, with large financial, technical and managerial resources, large firm can easily spread its risk. એટલે જો આપણે કીધું કે લાર્જ ફર્મ છે ને ફિનાન્શિયલ બેનિફિટ મળશે, ટેકનોલોજીનો બેનિફિટ મળશે, બિકોઝ ઇટ કેન હેવ ધ લેટેસ્ટ એન્ડ અપડેટેડ મશીનરીઝ, મેનેજરિયલ રિસોર્સિસ એટલે મેનેજમેન્ટ પ્રોપર થશે. આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું કે ફોર ધ ડિફરન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ ઇટ કેન અફોર્ડ ટુ હેવ અ ડિફરન્ટ પર્સન્સ ટુ ટેક કેર ઓફ દેટ particular department so that their efficiency can be improved and along with that production can also be improved. So these are the reasons કે large firms છે એનું risk છે એ comparatively ઓછું હોય છે as compared to the small firms. Even large firm can have its branches in the foreign countries also, right. એટલે એના પોતાના ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં પણ માર્કેટ હોય છે. અત્યારે એવું આપણે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝની વાત કરીએ છીએ કે ફોરેનની કંપની છે એ અહીંયા એસ્ટાબ્લિશ થઈ હોય, કે આપણે પણ આપણી જો કોઈ બ્રાન્ડ હોય તો ફોરેન કન્ટ્રીમાં સેલ્સ છે એ આપણે કરી જ શકીએ. બટ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ઇફ વી આર ગોઈંગ ફોર ધ લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શન એન્ડ if our firm is comparatively large. So these all are the types of internal economies. Again I am telling you, internal economies means the benefits which a firm will gain out of the development of its own company. એટલે તમે તમારી ઇન્ટરનલ બેનિફિટ્સ છે ને, તમે તમારી ફર્મનું ડેવલપમેન્ટ કરો છો, ગ્રોથ થાય છે અને જે બેનિફિટ મળે છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ટરનલ ઇકોનોમીઝ. Now the next is types of external economies. It means external advantage. ફર્મને છે એ આઉટસાઇડ ધ ફર્મ કેટલા એડવાન્ટેજીસ મળે છે, એન્ડ
Firm can get the external economies if there is an overall growth of the industry as a whole. જ્યારે આખી ઇન્ડસ્ટ્રીનો ગ્રોથ થાય ને તો એ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જેટલી પણ ફર્મ એમાં કનેક્ટેડ હોય, ઇન્ક્લુડેડ હોય, એ બધી ફર્મને જે બેનિફિટ અરાઇઝ થાય, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ એક્સટર્નલ ઇકોનોમીઝ. મીન્સ આઉટસાઇડ ધ ફર્મ, આપણી ફર્મની બહારથી આપણને જે બેનિફિટ મળે છે એ એક્સટર્નલ ઇકોનોમીઝ ઓર એક્સટર્નલ એડવાન્ટેજીસ. There are mainly three types of external economies. The first is economies of concentration, the second is economies of information, and the third is economies of disintegration. Now let us discuss one by one. The first is economies of concentration. Yes, when a firm is localized in a particular area or a region, at that time it can have number of benefits. Localized means શું થશે કે જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રી છે ને એ એક જ એરિયામાં હોય, એનો મતલબ એમ છે કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે એ અમદાવાદમાં એસ્ટાબ્લિશ છે, તો એ એક જ એરિયામાં છે, એક જ રિજનમાં છે, એની બધી નાની નાની ફર્મ્સ છે એ ત્યાં જ છે. તો એવા ટાઈમે ફર્મને ક્યાં ક્યાં બેનિફિટ્સ મળી શકે? સે ફોર એક્ઝામ્પલ, it can easily employ skilled workers because availability of the skilled worker is high in the industries when it is localized in a particular area. Then better transportation facilities, communication facilities, credit and banking facilities, power facilities, electricity is required, right? Then benefits from the growth of subsidiary industries. જો આ મેં તમને કીધું ને કે જો કોમ્યુનિકેશન ફેસિલિટીઝ એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જેટલી પણ ફર્મ્સ છે ને કોમ્યુનિકેશન પ્રોપર થશે. ટ્રાન્સપોર્ટેશન, કારણ કે બધું ત્યાં ને ત્યાં જ છે તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન એ ઇઝીલી થઈ શકે. દેન બેન્કિંગ ફેસિલિટી, પાવર ફેસિલિટી, આ બધું જ્યારે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી પર્ટિક્યુલર એરિયામાં લોકલાઇઝડ હોય ને ત્યારે પોસિબલ થાય. બટ ઇફ ધ ફર્મ આર સ્કેટર્ડ, એટલે એક ઇન્ડસ્ટ્રીની જેટલી પણ ફર્મ્સ છે એ બધી સ્કેટર્ડ એટલે છૂટી છવાઈ હોય, જુદા જુદા રિજન્સમાં, જુદા જુદા એરિયામાં લોકેટેડ હોય, એટ દેટ ટાઈમ આ બધા એક્સપેન્સીસ છે ને એ વધી જાય. પ્રોપરલી કમ્યુનિકેશન કરવું પડે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન એક ફર્મથી બીજી ફર્મ, બિકોઝ દરેક ફર્મ છે એ જુદી જુદી પ્રોડક્ટ બનાવતી હોય. એક જ એક્ઝામ્પલથી હું તમને સમજાવું કે કોટન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની વાત કરીએ તો કોટનમાંથી ક્લોથ્સ બને, પછી એને ડાઈંગ થાય અને પછી એ બધી ફેક્ટરી સુધી જાય, પછી એમાંથી ક્લોથ્સ, ફિનિશ પ્રોડક્ટ્સ એટલે ડ્રેસીસ છે, ટોપ્સ છે, જીન્સ છે, ડેનિમ જીન્સ, એટલે આ બધા કપડાં છે એ જુદી જુદી જગ્યાએથી આખી એક પ્રોસેસમાંથી બને છે. તો જો એક જ જગ્યાએ આખી ઇન્ડસ્ટ્રી છે એ લોકલાઇઝડ હોય તો આ બધા બેનિફિટ છે એ મળે. હું તમને એક જ એક્ઝામ્પલથી સમજાવું. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ખાવડીમાં જે એસ્ટાબ્લિશ છે, તમને બધાને ખ્યાલ જ છે. તો જો ખાવડીમાં આખું રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી એસ્ટાબ્લિશ છે, બધી વસ્તુનું પ્રોડક્શન ત્યાં થાય એ જ જગ્યાએ. તો તમે જુઓ ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, કમ્યુનિકેશન છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે, તો આ બધી બેન્કિંગ ફેસિલિટી છે, કેટલું ઇઝી થઈ જાય, રાઈટ? સો ધ ફર્સ્ટ બેનિફિટ ઇઝ ઇકોનોમીઝ ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન. The second is economies of information. Yes, it is also important. Whenever you are running a business, at that time you should always be aware about the market conditions. Researches and development are required, right? R&D departments હોય તો અહીંયા શું થશે કે when industry is localized in particular area, કોઈ એક રિજનમાં ઇન્ડસ્ટ્રી છે ને તો આખી ઇન્ડસ્ટ્રીનું જે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ફોર્મે રિસર્ચ નહીં કરવું પડે, એના બદલે આખી ઇન્ડસ્ટ્રીનું જે રિસર્ચ થતું હોય એનો બેનિફિટ છે એ દરેક ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફોર્મ છે એ લઈ શકે. સો each and every firm need not to incur expenses on the researches. It can get the benefit of the researches and other inventions by the contacting the central agency. એટલે આ દરેક ફોર્મ છે ને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જેટલી પણ ફોર્મ છે ને એની એક સેન્ટ્રલ એજન્સી હોય, અને આ જે સેન્ટ્રલ એજન્સી છે ને એ બધા રિસર્ચ કરતી હોય. તો આ રિસર્ચ છે એ સેન્ટ્રલ એજન્સીને કોન્ટેક્ટ કરી અને each and every individual firm can get the benefit of the researches. It can ask the agency if it has any doubt or એને કાંઈ પણ ક્વેશ્ચનની, કાંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એને પોતાનું રિસર્ચ કરવું ન પડે, પણ જે મેઇન ડિપાર્ટમેન્ટ છે ઇન્ડસ્ટ્રીનો એની પાસેથી એ ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ
કરી શકે. સી ફોર એક્ઝામ્પલ, એક અમદાવાદ ટેક્સટાઇલ મિલનું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે અમદાવાદ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી રિસર્ચ એસોસિએશન છે, એમાં ટેક્સટાઇલને રિલેટેડ બધા રિસર્ચિસ છે, ટેક્સીસને રિલેટેડ. જો તમે જ્યારે તમારી પોતાની ફોર્મ હોય તો તમારે ટેક્સીસ પે કરવા પડે, માર્કેટમાં ડિમાન્ડ કેટલી છે, સામે સપ્લાય કેટલી છે, કસ્ટમર્સ તમારા પ્રોસ્પેક્ટિવ કસ્ટમર્સ છે, તમારા કોમ્પિટિટર્સ કેટલા છે, આ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે ને એ આવી રીતે એક આખી ઇન્ડસ્ટ્રીનું રિસર્ચ થતું હોય તો એના થ્રુ તમારી ફર્મને કે ટેક્સ રેટ કેટલા છે, સબસિડી કેટલી મળે છે, આ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એ મેં તમને જે કીધું કે ATIRA, દેટ ઇઝ અમદાવાદ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી રિસર્ચ એસોસિએશન. તો અમદાવાદની જેટલી પણ ટેક્સટાઇલ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફોર્મ્સ છે ને એ બધી ફોર્મે પોતાનું રિસર્ચ ન કરવું પડે, એ આ એટીરા આપણે કહી શકીએ એની પાસેથી ઇઝીલી ઇન્ફોર્મેશન છે એ કલેક્ટ કરી શકે. The third advantage or economies is economies of disintegration. ઇકોનોમીઝ ઓફ ડિસઇન્ટિગ્રેશનનો મતલબ શું થશે? હમણાં મેં તમને કીધું કે કોઈ પણ એક ફિનિશ પ્રોડક્ટ જ્યારે મેન્યુફેક્ચર થતી હોય ને, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ હેઝ ટુ ગો થ્રુ વેરિયસ પ્રોસેસીસ ઓર સ્ટેજીસ. તમે જે ડ્રેસ પહેરો છો એ ડ્રેસ ડિરેક્ટલી મેન્યુફેક્ચર ન થાય. મેં તમને કીધું એમ પહેલાં તો કોટનનું ક્લોથ બને, પછી એને ડાઈંગ થાય, એમાં પ્રિન્ટ થાય, દેન પછી કટિંગ એન્ડ દેન મશીનમાં ફાઇનલી મેન્યુફેક્ચર થશે. તો અહીંયા શું કહે છે કે ઇફ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ લોકલાઇઝડ ઇન અ પર્ટિક્યુલર રીજન, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ સ્પ્લિટ અપ ધ ડિફરન્ટ પ્રોસેસીસ ઓફ ધ પ્રોડક્શન. અહીંયા શું થશે કે ઇન્ડસ્ટ્રી એક જ એરિયામાં લોકલાઇઝડ હશે ને તો પ્રોડક્શનની રિલેટેડ જેટલી પણ પ્રોસેસ છે ને એને તમે સ્પ્લિટ કરી શકો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, મારી ફર્મ ક્લોથ્સ બનાવે છે તો મારે પહેલાં શું કરવું પડશે? કોટનના ક્લોથ્સ મેન્યુફેક્ચર કરવા પડશે, પછી એને ડાઈંગ કરવું પડશે, ડાઈંગ પછી એને પ્રિન્ટ એન્ડ કટિંગ. પણ જો એક જ એરિયામાં એક પર્સન છે એ ક્લોથ્સ એના આખા ઓલા તાકા બનતા હોય, તમે જો ક્યારે ટીવીમાં જોયું હોય ને તો એક પર્સન એ મેન્યુફેક્ચર કરે, દેન બીજી ફર્મ છે એ એને ડાઈંગ કરે, થર્ડ ફર્મ છે એ કટિંગ એન્ડ ઓલ ને આ બધું જે થતું હોય પ્રિન્ટિંગ એને એ કરે, અને ચોથી ફર્મ છે એ એનું પોતાના ફિનિશ પ્રોડક્ટ્સ એટલે એને ડિઝાઇન પ્રોવાઈડ કરશે. તો આવું કરે ને તો એક પર્ટિક્યુલર ફોર્મે દરેક મશીન્સ છે ને એ પરચેઝ ન કરવા પડે, બિકોઝ ડાઈંગ એન્ડ પ્રિન્ટિંગ ને એની માટે મશીન્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. બટ ઇફ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ લોકલાઇઝડ ઇન પર્ટિક્યુલર એરિયા તો ડિફરન્ટ ફોર્મ કેન perform different functions, so the whole process can be split up. એટલે આખી પ્રોસેસને આપણે ડિફરન્ટ ફોર્મમાં સ્પ્લિટ કરી શકીએ સો દેટ કોસ્ટ ઓફ ધ ફોર્મ કેન બી રિડ્યુસ્ડ. અને આનાથી શું થાય કે જે ફોર્મ પાસે સ્પેશિયલ ટેકનિક અને નોલેજ છે અમુક વર્ક પરફોર્મ કરવાની, એ વર્ક છે એ પર્ટિક્યુલર ફોર્મ જ કરે. સો ઈચ પ્રોસેસ કમ્સ ટુ બી પરફોર્મ્ડ બાય અ સ્પેશિયલાઇઝડ ફોર્મ. આપણે જે એક્ઝામ્પલ લીધું કે અનધર એક્ઝામ્પલ લઈએ કે સપ્લાય ઓફ ધ મશીનરી એન્ડ રો મટીરિયલ્સ છે, યુટિલાઇઝેશન ઓફ ધ બાય પ્રોડક્ટ્સ છે, દેન ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ ધ ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ માર્કેટિંગ. આ બધી વસ્તુ છે એ સ્પેશિયલ ફોર્મ્સ છે એ પરફોર્મ, આ બધા ફંક્શન્સ છે એ સ્પેશિયલ ફોર્મ કેન પરફોર્મ. આપણે પહેલાં કીધું હતું કે વીટ અને વીટ સ્ટ્રો, કોટન અને કોટન સીડ્સ, તો આવી જે બાય પ્રોડક્ટ્સ હોય ને એ બાય પ્રોડક્ટ્સનું પણ યુટિલાઇઝેશન કરવું પડે. તો બાય પ્રોડક્ટ્સના યુટિલાઇઝેશન માટે મશીન પરચેઝ કરવું પડે. બટ ઇફ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ લોકલાઇઝડ ઇન પર્ટિક્યુલર એરિયા, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ડઝ નોટ હેવ ટુ પરચેઝ મશીનરી, બટ ઇટ કેન use its byproducts or it can provide or it can allocate it byproduct to the another firm so that it can properly mold it or it can give it a new form. એટલે આપણે શુગર અને શુગર મોલેસિસની વાત કરી હતી, તો ફોર્મને બાય પ્રોડક્ટને યુટિલાઇઝ કરવા માટે નવું મશીન ન લેવું પડે, પણ જે કોઈ બીજી ફોર્મ છે કે જે બાય પ્રોડક્ટને યુટિલાઇઝ કરી શકે એને આ મટીરિયલ છે એ પ્રોવાઈડ કરી શકે. So it was all about the types of external economies. I hope now you are clear with the internal economies and external economies. Internal economies means within the firm and external economies means outside the firm. Now the next point is relationship between internal and external economies. Yes, internal and external economies માટે વચ્ચે કેવું રિલેશન છે? તો અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ કે એક ફોર્મ માટે જે ઇન્ટરનલ ઇકોનોમિક્સ છે ને એ બીજી ફોર્મ માટે એક્સટર્નલ ઇકોનોમિક્સ છે. હું મારી ફોર્મનું ડેવલપમેન્ટ કરું છું, અત્યાર સુધી મારી પાસે સે ફોર એક્ઝામ્પલ મારી
વેફર્સ હું મેન્યુફેક્ચર કરું છું, વેફર્સને બીજું એક્ઝામ્પલ આપણે શુગર અને શુગર મોલેસીસનું જ લઈએ એક્ઝામ્પલ, કે હું શુગર મેન્યુફેક્ચર કરું છું, તો શુગર મોલેસીસનું યુટિલાઇઝેશન માટે મારી પાસે બીજું એક મશીનરી છે એ હું હવે પરચેસ કરી લઉં છું, તો હવે હું એનો પ્રોપર યુઝ કરી શકું. તો બીજી ફર્મ પાસે જેની પાસે આ મશીનરી નથી એ મારો એડવાન્ટેજ લઈ શકે. તો જુઓ, મેં મારી ફર્મનું એક્સપાન્શન કર્યું તો મારી માટે ઇન્ટરનલ ઇકોનોમિક્સ છે, પણ બીજી ફર્મ માટે તો એક્સટર્નલ ઇકોનોમિક્સ થયો ને, કારણ કે એણે એનું એક્સપાન્શન નથી કર્યું પણ મારી ફર્મનું એક્સપાન્શન થયું તો એ ફર્મને બેનિફિટ મળ્યો. સો વી કેન સે દેટ for one firm which is the internal economies is external economies for the another firm, or for one firm which is the external economies is internal economies for the another firm. Now if several firms unites with each other, external economies at one time may become internal economies at another time. એટલે ફર્મ માટે એક ટાઈમે જે એક્સટર્નલ ઇકોનોમીઝ હોય એ બીજા ટાઈમે ઇન્ટરનલ ઇકોનોમીઝ હોય. Now, it may happen that internal economies enjoyed by a firm in one industry may become external economies to the other industry. Yes, as I have told you, મેં તમને જેમ એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવ્યું, મારી ટેક્સટાઇલ મિલ છે, હું ક્લોથ્સ મેન્યુફેક્ચર કરું છું, તો અત્યાર સુધી હું ખાલી ક્લોથ્સના જે આખા તાકા છે ને એ જ બનાવતી, ડાઇંગ નહોતી કરતી, પણ હવે જો મેં ડાઇંગ મશીન લઈ લીધું હોય તો મારી માટે એ ઇન્ટરનલ ઇકોનોમિક્સ છે. પણ બીજી જ જે એવી કંપની છે કે જેની પાસે ડાઇંગ મશીન નથી પણ એ પોતાના ક્લોથ્સ છે એ મારી ફર્મમાં મોકલી શકે ફોર ધ પર્પઝ ઓફ ડાઇંગ, એટ દેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ એક્સટર્નલ ઇકોનોમિક્સ ફોર ધ અધર ફર્મ. સો આ ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ ઇકોનોમિક્સ છે ઇન્ટર રિલેટેડ છે. For one firm which is internal economies, for the another firm it is then external economies. Now the next point is advantages of the large scale production. Large scale production ના advantages નો મતલબ શું થશે કે જ્યારે તમે લાર્જ સ્કેલ ઉપર પ્રોડક્શન કરો બલ્કમાં, લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં, તો તમને ક્યાં ક્યાં બેનિફિટ થાય તો એ આપણે ઓલરેડી સમજી જ ગયા છીએ ને. આજે ઇન્ટરનલ ઇકોનોમિક્સ જોયા અને એક્સટર્નલ ઇકોનોમિક્સ એ જ આનો આન્સર છે કે જ્યારે તમે લાર્જ સ્કેલ ઉપર પ્રોડક્શન કરો એટલે તમે નવા મશીન્સ પરચેસ કરો એટલે ટેકનિકલ, મેનેજરિયલ, માર્કેટિંગ, ફિનાન્શિયલ, રિસ્ક બેરિંગ, ડિસઇન્ટિગ્રેશન, કોન્સન્ટ્રેશન, ઇન્ફોર્મેશન, આ બધા બેનિફિટ મળવાના જ છે. તો આ ક્વેશ્ચનમાં તમારે એ જ આન્સર લખવાનો છે. લિસન ટુ મી કેરફુલી વેન આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે એક્ઝામ માટે કે એડવાન્ટેજીસ ઓફ ધ લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શન પૂછાય તો એમાં તમારે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ ઇકોનોમિઝ બે લખવાના રહેશે. ઇન્ટરનલ ઇકોનોમિઝના જે 5 પોઈન્ટ્સ છે એ અને એક્સટર્નલ ઇકોનોમિઝના જે 3 પોઈન્ટ્સ આપણે ડિસ્કસ કર્યા એ. So, no need to discuss further. Advantages of the large scale production will include internal economies as well as the external economies. Now the next topic is internal diseconomies. Diseconomies means disadvantages. It means જો ફર્મ પોતાનું એક્સપાન્શન કરે તો એને ક્યાં ક્યાં ડિસએડવાન્ટેજીસ થાય છે. યસ, એડવાન્ટેજીસ હોય ને એટલે ડિસએડવાન્ટેજીસ તો હોવાના જ છે. સો લેટ અસ ડિસ્કસ નાઉ ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ. હવે ઇન્ટરનલ ઇકોનોમીઝ અને એક્સટર્નલ ઇકોનોમીઝ જોયું ને, સેમ વે ઇન્ટરનલ ડિસઇકોનોમીઝ વિલ બી ધેર એન્ડ એક્સટર્નલ ડિસઇકોનોમીઝ વિલ ઓલ્સો બી ધેર. લેટ અસ ડિસ્કસ વન બાય વન. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ ટેકનિકલ ઇકોનોમીઝ. ટેકનિકલ ડિસઇકોનોમીઝ મીન્સ યુ નો દેટ ટેકનિકલ ઇકોનોમીઝનો મતલબ આપણે એવું કીધું કે જેમ જેમ ફર્મ લાર્જ સ્કેલ ઉપર પ્રોડક્શન કરે દેન ઇટ વિલ પરચેઝ ઇટ્સ ઓન લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીકલ મશીનરીઝ, રાઇટ? બટ આફ્ટર અ સર્ટેન સ્ટેજ ઇઝ રીચ્ડ, ફર્મ જ્યારે એક સ્ટેજ ઉપર પહોંચે ને એ પછી આ જે ટેકનિકલ ઇકોનોમીઝ છે એ ડિસઅપિયર થઈ જાય છે એન્ડ ઇટ વિલ લીડ ટુ ટેકનિકલ ડિસઇકોનોમીઝ. ઇટ મીન્સ even if you have the largest and the most specialized machinery, it will have a fixed capacity of the production. એટલે જ્યાં સુધી એની કેપેસિટી છે ને ત્યાં સુધી it will work at the lowest cost and most efficiently, but after you will reach the maximum capacity of that machinery, after that point the cost will increase and the profit will disappear. Say for example, we took the example of the electricity generating plant, right? Now if we have an electricity generating plant of which
which capacity is 10 lakhs kilowatt, કે જેની કેપેસિટી છે એ 10 lakhs kilowatt ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ કરવાની છે. તો જ્યાં સુધી તમે 10 lakhs kilowatts ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ કરશો ને, ઇટ્સ કોસ્ટ વિલ બી મિનિમમ. યુ કેન પ્રોડ્યુસ 10 lakhs kilowatt પાવર એટ ધ મિનિમમ કોસ્ટ, બટ બિયોન્ડ ધેટ પોઈન્ટ ટેકનિકલ ઇકોનોમીઝ વિલ સ્ટોપ એન્ડ ટેકનિકલ ડિસઇકોનોમીઝ વિલ સ્ટાર્ટ. એટલે 10 lakhs kilowatts કરતાં જો તમે વધારે ઇલેક્ટ્રિસિટી, વધારે પાવર જનરેટ કરવાની ટ્રાય કરશો તો એની કેપેસિટીની બિયોન્ડ થઈ જશે અને એના જે ડિસએડવાન્ટેજીસ છે એ ક્રિએટ થતા જશે. સો ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ટેકનિકલ ડિસઇકોનોમીઝ, કે તમારી પાસે ગમે તેટલી કેપેસિટીવાળી મશીનરી હોય પણ એની એક લિમિટ હોય, એ લિમિટથી વધારે તમે એને યુઝ કરો તો કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય અને પ્રોફિટ છે એ, રિસિપ્ટ છે, ઇન્કમ છે એ ડિક્રીઝ થાય. ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ મેનેજરિયલ ડિસઇકોનોમીઝ. યસ, as you are increasing your scale of production, you have to establish new departments, and for that you have to appoint new persons. Division of the labor will increase. You have to appoint more and more number of employees for the smooth running of your enterprise. તમે જેમ જેમ બિઝનેસને ઇન્ક્રીઝ કરતા જાઓ ને એમ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થતું જાય, બિઝનેસ ડાયવર્સિફાઈ થતું જાય, તો ઇફેક્ટિવ સુપરવિઝન ઇઝ રિક્વાયર્ડ, કંટ્રોલિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, and more people will be required to take care of the business. You have to increase the advertisement, so administrative work will increase with the expansion of the firm. So with the extension of the business, division of labor will be difficult, and task of coordination will also be more difficult, because as I have told you, coordination between the different activities of the firm is very important. કારણ કે ફર્મ છે ને એ ઘણા લેવલ ઉપર વર્ક કરતી હોય, તો દરેક લેવલ વચ્ચે કોઓર્ડિનેશન હોવું ને ડિફરન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ વચ્ચે, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો કંટ્રોલિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, પ્રોપર સુપરવિઝન ઇઝ રિક્વાયર્ડ. જ્યારે લાર્જ નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ હોય એ લોકોને હેન્ડલ કરવા, ગ્રુએન્સીસને હેન્ડલ કરવી, બિકોઝ જ્યારે એક કરતાં વધારે એમ્પ્લોઈઝ હોય ને એટલે પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થવાના જ છે. તો આ બધું હેન્ડલ કરવું ને એ બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે. તો શું થશે કે અમુક લેવલ સુધી તમને પ્રોફિટ થશે, બટ એઝ યુ આર ઇન્ક્રીઝિંગ યોર બિઝનેસ, યુ આર એક્સટેન્ડિંગ યોર બિઝનેસ, ઓર with the more and more expansion of the business, some managerial diseconomies is also there. કે મેનેજમેન્ટ સાઇડથી પણ ઘણા બધા ડિસએડવાન્ટેજીસ થાય છે, કે એનું એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવું, મેનેજમેન્ટ કરવું એ બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે. એટલે અમુક લેવલ પછી ટોટલ કોસ્ટ છે એ ટોટલ રિસિપ્ટ કરતાં ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, બિકોઝ ઓફ ધ ડિફિકલ્ટીઝ ઇન ધ કોઓર્ડિનેશન, સુપરવિઝન એન્ડ કંટ્રોલિંગ. કે થાઉઝન્ડ્સ ઓફ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ છે, થાઉઝન્ડ્સ ઓફ પીપલ્સ વિથ ધ નંબર ઓફ ડિફરન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ, સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, ફિનાન્સ છે, પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ છે, તો આ બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાં થાઉઝન્ડ્સ ઓફ એમ્પ્લોઈઝને મેનેજ કરવાને ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઇટ? So the second point is managerial diseconomies. The third disadvantage is marketing diseconomies. Yes, if a firm expands its size and increases the scale of production, it has to definitely face certain difficulties of the marketing after a certain stage. જો અમુક લેવલ સુધી તો પ્રોબ્લેમ થાય જ નહીં, પણ એ લેવલ પૂરું થાય ને પછી માર્કેટિંગમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ થાય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, કોસ્ટ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટિંગ ધ રો મટીરિયલ્સ ફ્રોમ ધ ડિફરન્ટ પ્લેસીસ એન્ડ ફ્રોમ ધ પ્લેસીસ કે જેની વચ્ચે ડિસ્ટન્સ છે એ વધારે છે. દેન સેલ ઓફ ધ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ ટુ ફાર ઓફ ધ સેન્ટર્સ વુડ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ ધ કોસ્ટ. એટલે આમાં શું થશે કે અમુક વસ્તુ એવી હોય કે એક જગ્યાએ આપણે અહીંયા પ્રોડક્શન કરી છે, પણ આપણે એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ, ઇટ મીન્સ કે એને સેલ છે એ બહુ દૂર કરવાની છે, તો ડિસ્ટન્સ જેટલું વધે એટલી ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય ને. અહીંયાથી હું ગુજરાતમાંથી હું મહારાષ્ટ્ર કોઈ વસ્તુને સેલ કરવાની છે, તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ મારી કેટલી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. આ તો મહારાષ્ટ્ર વિધિન ધ સેમ કન્ટ્રી આપણે વાત કરી, પણ તો ડિફરન્ટ જેટલા પણ સ્ટેટ્સ છે, મારે દરેક જગ્યાએ જો સેલ કરવું હોય તો મારી કોસ્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય. મોરઓવર ટુ ઇટ, ઇન ઓર્ડર ટુ સેલ
The increased production, firm has to spare more on the sales organization, advertisement, publicity. એટલે જો તમારે વધારે સેલ કરવું હોય ને તો you have to give effective advertisement so that you can attract more and more number of customers to purchase your product. Sales increase કરવા માટે આ બધા expenses પણ increase કરવા પડે. So after a certain stage all these expenditures will rapidly increase, and after a certain price it will be unprofitable, a certain stage it will be unprofitable for the firm. કે અમુક સ્ટેજ પછી આ માર્કેટિંગ ઇકોનોમિક્સ છે ડિસઅપિયર થઈને માર્કેટિંગ ડિસઇકોનોમિક્સ થઈ જાય છે, બિકોઝ માર્કેટિંગ એક્સપેન્સીસ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે ઇન ઓર્ડર ટુ સેલ મોર. એટલે જેટલું એડિશનલ પ્રોડક્શન કરશો ને એટલા તમારે એડિશનલ એક્સપેન્સીસ પણ કરવા પડે. The fourth point is difficulties of adjustment with the changes in the demand. Yes, you know that demand can never be static, it is dynamic. Demand છે ને એક વેરિયેબલ ફેક્ટર છે કે ડિમાન્ડ કોઈ દિવસ સેમ હોય જ નહીં. ઇટ ચેન્જીસ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ફેશન, ટેસ્ટ, પ્રેફરન્સીસ of the customer, or it also changes with the price of the product, it changes with the income of the people. So it is not easy to cope up with the demand, to adjust with the current demand. એટલે ક્યારેક એવું થાય કે તમે લાર્જ સ્કેલ ઉપર પ્રોડક્શન કરી દીધું છે પણ માર્કેટમાં કોઈ નવી ફેશન આવી જાય અને તમારા જે મેન્યુફેક્ચર ગુડ્સ છે એ આખા કોઈ હવે પરચેઝ જ નથી કરતું, તો એટ દેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ સફર અ લોસ. એટલે એનું રીઝન એ જ છે કે જ્યારે whenever you are going for the large scale production, you have to, it is very difficult to adjust with the changes in demand. If there are current sudden changes in the condition of the demand, at that time firm will not be able to sell એડિશનલ આઉટપુટ. એટલે ફર્મનું જે એડિશનલ પ્રોડક્શન છે ને એ માર્કેટમાં સેલ નહીં થાય જો માર્કેટમાં એની ડિમાન્ડ જ ચેન્જ થઈ ગઈ છે. અમે જો એવું બને કે તમે આજે કોઈ ઇલેક્ટ્રિક ગેજેટ્સ પરચેસ કર્યા, સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું આજે કોઈ ટેલિવિઝન પરચેસ કરું છું તો આવતીકાલે કંઈક નવી ટેકનોલોજી આવશે તો લોકો એમાં શિફ્ટ થઈ જશે. એટલે આ ટેકનોલોજી વસ્તુ એવી છે કે જે ચેન્જ થતી રહે. ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સીસ છે, યુ કેન નોટ ગેટ એક્ઝેક્ટ આઈડિયા કે લોકોનો ટેસ્ટ અને પ્રેફરન્સ કેવો રહેશે. ગમે ત્યારે ફેશન ચેન્જ થાય, ટેસ્ટ પ્રેફરન્સ ચેન્જ થાય, ઇવન કન્ઝ્યુમરની ઇન્કમ ચેન્જ થાય તો પણ ડિમાન્ડ ચેન્જ થાય. સો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ એડજસ્ટ વિથ ધ ડિમાન્ડ. અને બીજું એ થાય કે આ જે લાર્જ ફર્મ છે ને એના પ્લાન્ટ છે, ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે, આ બધું બહુ સ્પેશિયલાઇઝડ અને એક્સપેન્સિવ હોય તો આ બધું અડોપ્ટ કરવું, આ બધું પરચેઝ કરવું, ઇટ ઇઝ અગેન ડિફિકલ્ટ. So we can again say that it is the limitation of the growth of the firm or the expansion of the firm. The last point is increased price of the factors of production. Factors of production ની prices increase થાય ને તો પણ cost increase થાય. If you want to produce more, you have to employ or you have to appoint more number of employees or factors of production. જેમ જેમ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય એમ વધારે રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ પડે, વધારે લેબર્સની રિક્વાયરમેન્ટ પડે, કેપિટલ વધારે જોઈએ, રાઈટ? તો આ બધા એક્સપેન્સીસ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય. લેબર્સ પાસે જો તમારે વધારે એડિશનલ પ્રોડક્શન કરવું હોય ને એટ દેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ પે ધેમ હાઈ પ્રાઇસ ફોર ધ એડિશનલ પ્રોડક્શન. સો ઇફ you are going for the if there is an increase or expansion in the firms, at that time scarcity of the factors of production will arise, and ultimately you have to pay high prices to the different factors of production in the form of rent, wages, interest or high prices of the raw material. જો તમારા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનનું રિવોર્ડ શું છે? લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ અને એન્ટરપ્રિન્યોરનું રિવોર્ડ છે એ રેન્ટ, વેજીસ, ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ પ્રોફિટ. પણ અહીંયા પ્રોફિટ તો કન્સિડર ન કરીએ આપણે, પણ રેન્ટ, વેજીસ અને ઇન્ટરેસ્ટ કન્સિડર કરો તો જેમ જેમ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય તમારે તો લેન્ડનું રેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય કારણ કે લેન્ડની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે ટુ પ્રોડ્યુસ મોર. નવી ફેક્ટરીઝ એસ્ટાબ્લિશ કરવી હોય તો લેન્ડ તો જોઈએ ને, જમીન ને વધારે લેબર્સની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. ઇટ મીન્સ લેબર્સ ઇન્ક્રીઝ કરવા હોય તો વધારે વેજીસ પે કરવા પડશે. હવે માર્કેટમાં જે વસ્તુની સ્કેરસિટી હોય ને, અછત હોય ને, એની પ્રાઇસ હાઈ જ હોય. તમને મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું હેલ્મેટનું, રાઈટ? અચાનક હેલ્મેટનો રૂલ આવ્યો અને હેલ્મેટ માર્કેટમાં બધા સેલ થઈ ગયા તો સાવ નોન બ્રાન્ડેડ લો ક્વોલિટી હેલ્મેટ કે જેની પ્રાઇસ હાર્ડલી 250 હોય ને એ હેલ્મેટ્સ બી 600માં સેલ થતા હતા. તો આને સ્કેરસિટી કહેવાય. તો જ્યારે લેબરની ડિમાન્ડ વધારે હોય અને માર્કેટમાં લેબર સાવ ઓછા અવેલેબલ હોય, એટ દેટ ટાઈમ લેબર્સ વિલ ચાર્જીસ હાઈ વેજીસ ફોર ધેર વર્ક. એટલે
અમુક લેવલ પછી આ જે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે એન્ડ વી કેન કન્સિડર ઇટ એઝ અ ડિસઇકોનોમીઝ ઓર ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ ધ લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શન. સો ધીઝ આર ધ પોઈન્ટ્સ which shows the internal diseconomies or જે ઇન્ટરનલ ડિસએડવાન્ટેજીસ છે જ્યારે ફર્મ પોતાનું એક્સપાન્શન કરે છે તો આટલા એને ડિસએડવાન્ટેજ થાય છે. આઈ હોપ યુ આર ક્લિયર વિથ ધીસ. એક્સટર્નલ ડિસઇકોનોમીઝ છે એ આપણે લેટ અસ ડિસ્કસ ઇટ. એક નાનો એવો પોઈન્ટ છે. હવે એક્સટર્નલ ડિસઇકોનોમીઝનો મતલબ શું થશે કે ફર્મને કયા એક્સટર્નલ ડિસએડવાન્ટેજીસ થાય છે. અત્યાર સુધી આપણે ઇન્ટરનલ ડિસઇકોનોમીઝ જોયા, તો હવે ઓવરઓલ ઇન્ડસ્ટ્રીનો જ્યારે ગ્રોથ થાય છે ત્યારે ફર્મને કયા ડિસએડવાન્ટેજીસ છે એ ડિસ્કસ કરીએ. એક્સટર્નલ ઇકોનોમીઝમાં આપણે જોયું economies of concentration, economies of disintegration, economies of information. Now let us discuss. The first disadvantage is difficulty in associated with the transportation. Yes, this is the first disadvantages, that is difficulty in the transportation. When number of firms are located in a particular area, at that time there will be a પ્રેશર ઓન ધ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ. બધી ફર્મ એક જ જગ્યાએ લોકેટેડ છે તો ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ ઉપર પ્રેશર આવશે. એનું રીઝન છે કે ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ છે એ તમારી ઇફેક્ટિવ હોવી જોઈએ, અધરવાઇઝ યુ કેન નોટ કોપ અપ વિથ ધ ડિમાન્ડ ઓફ ધ માર્કેટ. એટલે માર્કેટમાં જે જગ્યાએ તમારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું છે એ પ્રોપર નહીં થાય. એન્ડ bottlenecks in the transport system, delays in the matter of getting raw materials and other like sending the finished products, all this will arise. કેવી ડિફિકલ્ટીઝ થશે કે તમારે જે રો મટીરિયલ જોતું હોય તો તમને પ્રોપર ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ નહીં હોય, કારણ કે એટલું પ્રેશર છે કે બીજી બધી ફર્મ છે એમાં આખી જેટલા પણ આપણા વ્હીકલ્સ છે એ બધા એંગેજ છે. તો તમારે રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો હવે તમને અત્યારે રો મટીરિયલ ન મળે, યુ હેવ ટુ વેઇટ ફોર સમ મોર ટાઈમ. દેન તમારી પ્રોડક્ટ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ આખો સ્ટોક રેડી છે પણ તમે એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નથી કરી શકતા because you don't have a proper transportation facility. તો આવા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે એ અરાઇઝ થાય જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રી છે એ પર્ટિક્યુલર એરિયામાં લોકલાઇઝડ હોય. Then second point is high rents and high cost due to expansion of industry. Yes, જેમ ઇન્ડસ્ટ્રી એક્સપાન્ડ થાય ને એમ એનો રેન્ટ અને કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય. મેં તમને રિલાયન્સનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું. લેટ મી કન્ટિન્યુ વિથ ધ સેમ એક્ઝામ્પલ. જો જામનગર છે ને એક બહુ નાનું એવું સિટી હતું, એટલું બધું ડેવલપ્ડ નહોતું, પણ જેવું રિલાયન્સ એસ્ટાબ્લિશ થયું ને એટલે બહારથી લોકો રિલાયન્સમાં વર્ક કરવા માટે ત્યાં આવવા માંડ્યા. હવે લોકો ત્યાં આવવા લાગ્યા એટલે દે વિલ ડિમાન્ડ લેન્ડ, કારણ કે રહેવા માટે ઘર તો જોઈએ ને. તો જો હવે રેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા લેન્ડના, રાઈટ? તો આવી બધી કોસ્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય. ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી છે, કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય ને તો એની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ જ થાય. એટલે જેમ ડિમાન્ડ વધવા માંડી એમ રેન્ટ છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે અને અકોર્ડિંગલી કોસ્ટ છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે because of the expansion of the industry. The third and the last point is rise in the evil of the factory system due to indiscriminate concentration of industry. Yes, with the expansion of the industries, number of problems are arising day by day. Say for example, air pollution resulting from the smoke of the chimneys. આ જે બધી ફેક્ટરીઝ હોય છે એની ચીમનીમાંથી તમે જુઓ ક્યારેક તમે જાઓ તો ધુવાણા નીકળે છે, એનાથી એર પોલ્યુશન થાય છે. આપણને ખ્યાલ જ છે કે તાજમહેલ છે એ બહુ કાળો થઈ ગયો હતો. એટલે શું રીઝન શું હતું કે આજુબાજુની જે ફેક્ટરીઝનો જે સ્મોક હતો ને એનાથી એની વ્હાઇટનેસ છે એની ઉપર અફેક્ટ થતું હતું. હવે જુઓ અત્યારે એવો રૂલ થઈ ગયો છે કે તમે સિટીમાં સેન્ટરમાં કોઈ ફેક્ટરી એસ્ટાબ્લિશ ન કરી શકો, એ તમારે આઉટસાઇડ એટલે આ જે રેસિડેન્શિયલ એરિયા છે ને એની બહાર જ કરવું પડે, કારણ કે એનાથી એર પોલ્યુશન ક્રિએટ થાય. દેન વોટર પોલ્યુશન ઇઝ ઓલ્સો દેર, રાઈટ? કે જે આ ડાઈંગના ને એના કલર્સ છે, કેમિકલ્સ છે એ બધું પાણીમાં નાખી દે એટલે ઓવરક્રાઉડ થાય, ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે, યસ સ્લમ્સમાં ઇન્ક્રીઝ થાય છે. આ બધા મજૂરો છે એ માઇગ્રેટ થઈને અહીંયા આવી જાય, પછી રહેવા માટે કોઈ પ્લેસ ન હોય એટલે સ્લમ્સ ક્રિએટ થાય. એટલે આ બધા છે ને એના એવિલ્સ છે કે મોરલ ઓર ફિઝિકલ એવિલ્સ છે કે જેને લીધે આ જેનું રિઝલ્ટ કોનું છે તો બધું ઇન્ડસ્ટ્રીનું એક્સપાન્શન થાય છે, એના લીધે આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે. અને બીજું શું થાય છે તમે જોતા હોય તો ઓવરક્રાઉડ થાય અને બધાને પ્રોપર વેજીસ ન મળે એટલે સ્ટ્રાઇક્સ અને લોકઆઉટ છે, આવું બધું થાય છે. એટલે
આ બધા ડિસઇકોનોમિક્સ તમે ડિસએડવાન્ટેજ તરીકે કન્સિડર કરી શકો કે આખી જે ફેક્ટરી સિસ્ટમ છે, એના જે એક્સપાન્શન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ થતો જ રહે છે, એના ઘણા બધા ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે કે જેને આપણે એની એક આપણી લિમિટેશન ગણી શકીએ કે ધીઝ આર નોન એઝ ધ એક્સટર્નલ ડિસઇકોનોમિઝ ઓર એક્સટર્નલ disadvantages. So I hope now you are clear with the internal external economies and internal and external diseconomies. So we will continue the same chapter in our next session. Thank you very much. I hope you are clear with all the things.